Hello and good morning, students. Today we are going to discuss Unit 4, Read 2, which is a poem, and its title is Blind Deaf Fish. This poem is written by Anand Acharya. Poem is a very short form of literature that expresses lot of emotions and ideas with few words. And this poem is also a very short one, but it talks about deeper meaning of life. Here the poet talks about the reality of human life. He comments on the mundane, monotonous life that all human beings are living. And he has put forward his philosophy of life through imagery. And imagery means using symbols to express different ideas. Here the symbol of dark cave symbolizes the life that all human beings are living, the restricted life. The dark river symbolizes the life. River symbolizes the life, the journey of life. Thereafter, he has used the imagery of an old man, and he describes that old man as old as the sun. He has compared the old man with the sun, and he says that the poet says that the man is as old as the sun. Thereafter, he has used the imagery of rainbow, Meghdhanush, which is full of colors, different colors. Similarly, the life around us, the God's created life, the nature around us is full of colorful things and different emotions. It is full of different emotions, different feelings, and it presents lot of colors all around us. Thereafter he says, the poet says that the old man is humming a song. Humming a song means singing a song. Again, the poet has used the imagery of song to say that the nature around us is full of music. Music of chirping birds, music of blowing wind, music of the roaring sound of waves, and lot many sounds made by natural elements. And these sounds we fail to hear. Human beings are so busy with their mundane, monotonous life that human beings don't listen to this music around them. They don't even see the beauty of nature that is given by the God around them. Okay, and the darkness symbolizes ignorance of human being. Ignorance about what the God has gifted to him. Ignorance about the beauty and the music that the Lord has created around us. So, this poem puts forward a very deep thought that are human beings really happy with what they are doing right now? And the answer is no. Human beings are so much involved to satisfy their selfish needs that they miss the beauty that is around us, that God has given to us. And that is why we are slowly going away from the Lord, the God. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાવ્ય એ સાહિત્યનો એવો ટૂંકો પ્રકાર છે કે ખૂબ ઓછા શબ્દોમાં ઘણી બધી લાગણીઓ, ઘણા બધા અર્થ મૂકવામાં આવ્યા હોય છે.
અને એટલે જ કહેવાયું છે કાવ્ય માટે કે ગાગરમાં સાગર. ગાગર એટલે કે ઘડામાં જેમ સાગરને મૂકી દેવામાં આવે એ રીતે ખૂબ ઓછા શબ્દોમાં ઘણા બધા વિચારોને, અર્થને અને લાગણીઓને મૂકવામાં આવે છે. અને માટે જ કાવ્ય એ બહુ ઉત્તમ સર્જન ગણાય છે. અહીં પણ તમને આવું જ એક કાવ્ય બ્લાઇન્ડ ડેફ ફિશ આનંદ આચાર્યએ લખેલું છે એ આપવામાં આવ્યું છે, જે બહુ જ ટૂંકું છે અને બહુ જ ઓછા શબ્દો એમાં વાપરવામાં આવ્યા છે. આમ છતાં જીવનની બહુ ગહન ફિલોસોફી અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. કવિએ અહીંયા ઇમેજરી એટલે કે પ્રતિકાત્મક રૂપે આ જીવનની ફિલોસોફીને વર્ણવી છે અથવા તેના વિશે ચર્ચા કરી છે. અહીં સૌ પ્રથમ તો ડાર્ક કેવ અને ડાર્ક રિવરની વાત કરે છે. એ ડાર્કનેસ અહીંયા અંધકાર જે છે તે પ્રતીક છે અજ્ઞાનતાનું. તમે આમ પણ જાણો છો કે અંધકાર એ અજ્ઞાનતાનું પ્રતીક છે અને લાઇટ એટલે કે પ્રકાશ એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. તો અહીંયા કહે છે કે માણસ જે છે એ અંધકારમય જીવન જીવી રહ્યો છે, અજ્ઞાનતાથી ભરપૂર જીવન જીવી રહ્યો છે અને એને પ્રકાશ આપનાર એટલે કે એને દિશા દેખાડનાર ભગવાન એની આસપાસ જ ઉપસ્થિત છે. આમ છતાં એ જોઈ નથી શકતો. કેમ નથી જોઈ શકતો? કેમ કે એ બ્લાઇન્ડ છે. શેના વડે બ્લાઇન્ડ છે? ધ પર્સન ઇઝ બ્લાઇન્ડ ડ્યુ ટુ હિઝ ઇગ્નોરન્સ. પોતાના અજ્ઞાનતાથી એ અંધ થયેલો છે. એની આસપાસ એ અજ્ઞાનતા છે કે ભગવાન છે એને તું ભજ, એને તું જો, એને તું જાત સમર્પિત કર. વળી ભગવાને જે આસપાસ સૃષ્ટિ રચી છે, જે કુદરતી સૌંદર્યતા આપણને બક્ષી છે, જે સુંદર મ્યુઝિક એણે અહીંયા ભર્યું છે કુદરતમાં, પંખીઓનું ગાન, પંખીઓની પાંખોનો ફફડાટ, પત્તાઓ એટલે કે પાંદડાઓનો જે અવાજ આવે, હવાનો જે સરસરાહટ હોય, ઘૂઘવતા દરિયાના જે અવાજ હોય, આ મ્યુઝિક જે છે એ મ્યુઝિકને એન્જોય કરવાનું છે, નેચરલ એલિમેન્ટ્સને એન્જોય કરવાના છે. એ બધું છોડીને માણસ અર્થહીન પ્રવૃત્તિઓની પાછળ પડ્યો છે. એ પૈસા કમાવામાં પડ્યો છે, પ્રસિદ્ધિ માટે, સત્તા માટે દોડે છે અને મનની શાંતિને ખોવે છે. એની પાસે જ ભગવાન બેઠો છે. અહીંયા જીવનરૂપી જે નદી છે તેના કિનારે જ એક ઓલ્ડ મેન બેઠો છે. ધીસ ઓલ્ડ મેન સિમ્બોલાઇઝિસ ધ ગોડ and he is compared with the sun because just as the sun gives light and it eliminates darkness, જે રીતે સન લાઇટ આપે છે અને એ ડાર્કનેસને દૂર કરે છે, એ જ રીતે ઈશ્વર જે આપણી સમીપ જ બેઠો છે, જે પણ દેખાતો નથી અને આપણે એને જોતા નથી. એકચ્યુઅલી દેખાતો નથી એવું નથી, આપણે જોવો નથી, આપણે જોતા નથી. અને દેટ ઇઝ વાય વી રિમેઇન ઇન ડાર્કનેસ. આપણે અંધકાર અજ્ઞાનતામાં જ જીવીએ છીએ. જો આપણે એ ઈશ્વરને ઓળખી લઈએ, એ ઈશ્વરને સમજી લઈએ, જોઈએ, then the Lord, the Son will eliminate the darkness of ignorance. આ ઈશ્વર આપણા અજ્ઞાનતા રૂપી અંધકારને દૂર કરે છે. પણ એ તો આપણે જોઈ જ નથી શકતા. પછી જોઈ તો નથી શકતા, સાથોસાથ સાંભળી પણ નથી શકતા. મેન ઇઝ કોલ્ડ ડેફ ઓલ્સો. માણસને અહીંયા બહેરો પણ કીધો છે, આંધળો તો કીધો જ છે. બ્લાઇન્ડ ઓલ્ડ ફિશ સિમ્બોલાઇઝિસ બ્લાઇન્ડ ડેફ ફિશ સિમ્બોલાઇઝિસ બ્લાઇન્ડ ડેફ મેન, હ્યુમન બિંગ. માણસ પણ આંધળો અને બહેરો કીધો છે. કેમ? કેમ કે જે રીતે એ જોઈ નથી શકતો ઈશ્વર નજીક છે તે, એ રીતે ઈશ્વરે જે આપણને મ્યુઝિક આપ્યું છે તે સાંભળી પણ નથી શકતો, એટલે આ બહેરો પણ છે. વળી
અહીંયા બીજી એક ઇમેજરી યુઝ કરી છે ફિશ. તમે ફિશને જોઈ હશે, એટલે કે માછલીઓ જે હોય એ માછલીઓ એક લિમિટેડ એરિયામાં તર્યા જ કરે, એક જ નદીમાં કે એક જ તળાવમાં રહીને તર્યા કરશે. એટલે ધ ફિશ રિમેન્સ ઇન અ વેરી રિસ્ટ્રિક્ટેડ એરિયા. બહુ લિમિટેડ એરિયામાં એનું હલનચલન, એની એક્ટિવિટી છે. સિમિલરલી હ્યુમન બીંગ્સ ઓલ્સો હેવ વેરી રિસ્ટ્રિક્ટેડ એક્ટિવિટીઝ. સવારે ઉઠવું, બપોરે જમવું, સાંજ એટલે ખાવું, પીવું, સૂવું, કમાવવું, ખાવું, પીવું, સૂવું, કમાવવું, બસ આ જ એક્ટિવિટીઝ એના માટે રહી ગઈ છે. અને એ સિમ્બોલાઇઝ થાય છે અહીંયા ફિશની એક્ટિવિટીઝથી. વળી ભગવાને તો ઘણું બધું આપ્યું છે. હી હેઝ ક્રિએટેડ ધ રેઇનબો ફુલ ઓફ કલર્સ. આપણી આસપાસ પણ કલરફુલ એન્ડ ડિફરન્ટ સિનેરિયો, બ્યુટિફુલ સિનેરિયો હેઝ બીન ક્રિએટેડ બાય ધ લોર્ડ. ભગવાને બહુ સરસ સૃષ્ટિ રચી છે, બટ વી ડોન્ટ સી ઇટ, વી ડોન્ટ એન્જોય ધ બ્યુટી ઓફ નેચર. નોટ ઓનલી દેટ, વી ડોન્ટ ઇવન લિસન ટુ ધ મ્યુઝિક ક્રિએટેડ બાય લોર્ડ. એન્ડ ધ ગોડ હિમસેલ્ફ ઇઝ હમિંગ અ સાઉન્ડ. ભગવાન પોતે પણ કંઈક ગીત ગાઈ રહ્યા છે. એ પોતાની અસ્તિત્વને આપણી સમક્ષ રાખી રહ્યા છે, છતાં આપણે એ નથી સાંભળતા. અને બસ વી આર બિઝી લાઈક ધ ફિશ ડુઈંગ ઓલ ડેલી રૂટીન. બધી જ રોજે રોજની એકની એક ક્રિયા કરીને આપણે આપણું જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે. ઓર રાધર વી શુડ સે વી આર વેસ્ટિંગ અવર લાઈફ. વી આર ડુઈંગ ઓલ ટ્રિવિયલ થિંગ્સ. બધી નકામી વસ્તુઓ કરી રહ્યા છીએ. એન્ડ વી આર મિસિંગ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, ધ નેસેસરી થિંગ દેટ વી શુડ ડુ ઇન અવર લાઈફ. અને એટલે કહે છે કે વી કેન નાઇધર સી ધ લોર્ડ નોર હિયર હિઝ સોંગ. અને સ્ટીલ વી હેવ ટાઈમ. ભગવાન તો એવરલાસ્ટિંગ સોંગ્સ ગાય છે, એટલે કે એવરલાસ્ટિંગ એટલે હંમેશા જે ચાલવાના છે. ગોડ્સ મ્યુઝિક વિલ નેવર સ્ટોપ. ભગવાનનું મ્યુઝિક ક્યારેય સ્ટોપ નથી થતું. હી ઇઝ સો જનરસ. એટલો બધો ઉદાર છે ઈશ્વર કે આપણે એની તરફ ધ્યાન નથી આપતા, છતાં એ તો આપ્યા જ કરે છે, એ તો આપવાનો જ છે. એ ક્યારેય એમ નહીં કહે કે ચલો હવે માણસને પડી નથી. હી ઇઝ નોટ પેઇંગ અટેન્શન, હી હેઝ નો જેને કહેવાય કે ઇમ્પોર્ટન્સ ફોર ધીસ, હી ઇઝ નોટ હોલ્ડિંગ ઇટ વિથ વેલ્યુ. આ મારા મ્યુઝિકને બિલકુલ કદર નથી કરતો, એપ્રિશિએટ નથી કરતો, તો હું શું કામ મ્યુઝિક આપું, લેટ મી સ્ટોપ ધ મ્યુઝિક. એવું નથી. ઈશ્વર એટલો જનરસ છે, એટલો ઉદાર છે કે માણસ એની ઉપેક્ષા કરે છે, છતાં એ તો મ્યુઝિક આપ્યા જ કરે છે, એ સુંદરતા વિખેર્યા જ કરે છે. સો વોટ વી શુડ ડુ, સ્ટીલ વી હેવ ટાઈમ. વેઇટ ફોર અ મોમેન્ટ, સ્ટોપ ઓલ ધ એક્ટિવિટીઝ ફોર અ ટાઈમ બી. તમે આ એક્ટિવિટીઝને અટકાવો, રોકો, થિંક અબાઉટ ઇટ. આ જે વિચાર આપવામાં આવ્યો છે આ કાવ્યમાં, એના પર વિચાર કરો. એન્ડ ટ્રાય ટુ ચેન્જ યોર લાઈફસ્ટાઈલ. તમારી લાઈફસ્ટાઈલને ચેન્જ કરવાની કોશિશ કરો. એ જ વાત અહીંયા કહેવામાં આવી છે. અને હાઉ યુ કેન રિલેટ ધીસ પોએમ ટુ રીડ વન, એ પણ હું તમને સમજાવું. રીડ ટુમાં જે પોએમ આપી છે એમને નથી આપી. ઇટ હેઝ ગોટ કનેક્શન વિથ રીડ વન. રીડ વન સાથે એનું કનેક્શન છે. કયું કનેક્શન છે? Now I must ask you the question. Think about read one, which is about Nana Nani's relationship. નાના નાનીના સંબંધો પર આધારિત પહેલું રીડ હતું. How did they behave when they were together? બંને એક સાથે હતા, બંને સાથે જીવી રહ્યા હતા, ત્યારે કેવી રીતે એ લોકો જીવતા હતા એ તમે જુઓ. એન્ડ હાઉ વોઝ ધ કન્ડિશન ઓફ નાના વેન હી લોસ્ટ નાની. નાનીને જ્યારે ગુમાવી દીધા એ પછી એમની કન્ડિશન કેવી હતી એને તમે યાદ કરો. નાવ યુ કમ્પેર બોથ ધ થિંગ્સ. વેન નાના હેડ નાની વિથ હિમ, he used to fight, argue, he used to be annoyed with his with her presence. એ એની પ્રેઝન્સથી
અકળાતા હતા, એની સાથે લડતા ઝઘડતા હતા. હી યુઝ ટુ ફાઇન્ડ ફોલ્ટ્સ વિથ હર. એની સાથે વારંવાર તકરાર, ગુસ્સો એન્ડ ફોલ્ટ ફાઇન્ડિંગ એટલે એના ભૂલો જ શોધ્યા કરતા હતા જ્યારે હાજર હતા ત્યારે. હી નેવર એક્સપ્રેસ્ડ હિઝ લવ. હી નેવર સેડ ગુડ વર્ડ્સ ટુ હર. હી ફેલ્ડ ટુ સે વર્ડ્સ ઓફ એપ્રિશિએશન ટુ હર. જ્યારે જીવતા હતા નાનીમાં ત્યારે એ એનો વખાણ કરતાં ભૂલ્યા. એને ક્યારેય સારી વાતો ન કરી, એના વખાણ ન કર્યા, એને સારા શબ્દો ન કહ્યા, એની સાથે સારું વર્તન ન કર્યું. અને જ્યારે અલાઇવ હતા ત્યારે એની સાથે જીવી ન શક્યા. વેન ધ નાની વોઝ અલાઇવ હી કુડ નોટ લીવ વિથ હર. એ એમની સાથે જીવી ન શક્યા. એન્ડ વેન ધ નાની ડાઈડ everything stopped. He had nothing to complain, he had nobody to fight. અને કોઈ એની માટે ગુસ્સો કરવાવાળી વ્યક્તિ ન રહી. જ્યારે એ વ્યક્તિ જ ન રહી ત્યારે હી સ્ટાર્ટેડ ગિવિંગ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ નાની. અને એ વખતે એણે નાનીને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું શરૂ કર્યું. યુ કેન સી કે હાઉ મચ મિનિંગ ધ નાની હેડ ઇન હિઝ લાઈફ. નાનીનો કેટલો બધો અર્થસભર હિસ્સો હતો એમના જીવનનો. એ ભૂલી નથી શકતા નાનીને. એન્ડ નાવ હી ઇઝ લોંગિંગ ફોર નાનીઝ પ્રેઝન્સ. હવે એ નાનીની હાજરી માટે તલસે છે. એન્ડ નાની ઇઝ નો મોર ધેર. ત્યાં છે જ નહીં. અને એટલે હી ફેઇન્સ, એટલે કે એ એવું ઇમેજિન કરે છે કે નાની ઇઝ ધેર. નાનીની વસ્તુઓ વાપરવી, નાનીની જેમ વર્તવું, નાનીની જેમ બોલવું, આ બધી દ્વારા એ નાની માની પ્રેઝન્સ પોતાની જાતને ફીલ કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે. બટ ઇટ ઇઝ ઓલ ફ્યુટાઇલ. આ બધું જ અર્થહીન બની જાય છે. કેમ કે જ્યારે માણસ હાજર હતું ત્યારે તો તમે એને કશું એપ્રિશિએટ કર્યા જ નહીં. અને હવે તમે જ્યારે એ માણસ હાજર નથી ત્યારે તમે એના માટે મરો છો. કેટલું આયરોનિક છે ને. આયરોનિક એટલે વિરોધાભાસી છે. જ્યારે માણસ હાજર હતો ત્યારે તમે એની પ્રેઝન્સની કોઈ ગણના જ ન કરી. યુ ઇગ્નોર્ડ ધ પર્સન એન્ડ ઇટ્સ બિઈંગ. એની એક્ઝિસ્ટન્સને તમે ઇગ્નોર કરી. અને નાવ વેન ધ પર્સન ઇઝ નો મોર ધેર યુ આર ક્રેવિંગ ફોર હર ઓર હિઝ પ્રેઝન્સ. જ્યારે માણસ નથી ત્યારે એની હાજરી માટે તમે તલસો છો. ધ સેમ થિંગ હેઝ બીન expressed in the poem. Still we have got life. હજુ આપણી પાસે જીવન બાકી છે. So stop for a moment. તમે exclude yourself from the mundane routine. તમારા રોજબરોજના કંટાળાજનક રૂટીનમાંથી એક્સક્લુડ કરો, તમારી જાતને દૂર કરો. એન્ડ એન્જોય, ફીલ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ગોડ. ભગવાનની હાજરીને અનુભવ કરો. જો તમે આ જીવન ગુમાવી દેશો તો જે ભગવાન તમારી આસપાસ છે એને પણ ગુમાવી જ દેવાના છો. ભગવાન મર્યા પછી નથી મળવાનો. જીવતે જીવ એને મેળવો. જીવતે તમારી પાસે જીવન બાકી બચ્યું છે એમાં તમે ભગવાનનો અહેસાસ કરો. આ વાત સાથે આ પોએમ આપણે ભણીશું. આશા છે કે તમને સૌને પસંદ આવશે અને પસંદ આવ્યા કરતાં પણ એને તમે જીવનમાં અમલમાં મૂકશો એવી આશા વધુ રાખું છું. અસ્તુ. Blind deaf fish. In a dark cave flows a dark river, and on its stony bank there sits a man, old as the sun or older, weaving a yarn of rainbow and humming a song. But the blind deaf fish that swim in the stream see neither yarn nor man, nor hear his everlasting song. After reading of the poem, let us discuss the hard words which are very few. First of all, stony. Stone એટલે પથ્થર અને એના પરથી શબ્દ આવ્યો stony means પથરાળ, પથરાવાળું. ત્યારબાદ શબ્દ છે વીવિંગ.
વીવિંગ એટલે વણાટકામ કરવું, અને યાન એટલે તાંતણો, ફાઈબર, તાંતણો, કાપડનો જે હોય તે તાંતણો. ત્યારબાદ હમિંગ સાઉન્ડ, જે રીતે હનીબીઝ એટલે કે મધમાખી જે અવાજ કરે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ હમિંગ સાઉન્ડ. ધી હનીબીઝ હમ, એ રીતે અહીંયા ગણગણવું એવો અર્થ છે. ઈશ્વર ગીત ગણગણી રહ્યો છે. નાઈધર નોરનો ઉપયોગ થયો છે અહીંયા. ઓકે. એવરલાસ્ટિંગ એટલે જે ક્યારેય રોકાવાના નથી, બંધ નથી થવાના તેવું. અનંત, દેટ નેવર સ્ટોપ. એવરલાસ્ટિંગ મીન્સ ઇટ રિમેન્સ ફોર એવર, હંમેશા રહે છે તે, જે ક્યારેય બંધ નથી થતા તેવા ગીતો ગાય છે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી લાઇન બાય લાઇન explanation. In a dark cave flows a dark river. અંધકારમય જીવનની વાત થઈ રહી છે અહીંયા. ઓલરેડી મેં સમજાવ્યું કે નદી અહીંયા રૂપક છે. જર્ની ઓફ લાઈફ, જીવનનું રૂપક છે, જીવનને દર્શાવે છે. અને આ જીવન કેવું છે? અત્યારે ડાર્ક છે, કેમ કે અજ્ઞાનતા ભરેલું જીવન માનવ જીવી રહ્યો છે. અને આ નદીના પથ્થર પર બેસીને એક ઓલ્ડ મેન, જે એઝ ઓલ્ડ એઝ સન અથવા તો ઓલ્ડર ધેન સન એમ કહે છે, ઓર ઓલ્ડર, કદાચ સૂર્યથી પણ વધુ મોટી વયનો છે. કેમ કે કદાચ સૂર્યને વર્ષો જેટલા થયા એનાથી પહેલાં જ ભગવાનનું અસ્તિત્વ આવી ગયું હતું. ભગવાને જ સૂર્ય બનાવ્યો છે, તો ભગવાન તો એ પહેલાં જ આવ્યા હોય. આમ એ સૂર્ય કરતાં પણ કદાચ જૂના છે, વૃદ્ધ છે, એવી વાત અહીં કરવામાં આવી છે. અને એ સ્ટોની પથરાળ જે કિનારો છે એના પર બેસીને ગૂંથી રહ્યા છે, ગૂંથણ કામ કરી રહ્યા છે. અને ગૂંથીને શું બનાવે છે? રેઇનબો. જે રીતે કાપડને ગૂંથવામાં આવે ત્યારે કાપડની અંદર જુદા જુદા રંગો વડે વણાટકામ કરવામાં આવે છે, એમ ઈશ્વર પણ આ પૃથ્વીને ચલાવી રહ્યો છે. આ પૃથ્વીમાં એનું અસ્તિત્વ છે, આ પૃથ્વી પર એનું અસ્તિત્વ છે. ત્યારે એ જુદા જુદા રંગોની ભાત આપણી આસપાસ સર્જી રહ્યો છે. અને એ ભાતને આપણે જોતા નથી. હમિંગ અ સોંગ, પાછું વણાટકામ તો કરે જ છે. હી હેઝ ઓલ્સો ગિવન અસ મ્યુઝિક, હી હેઝ ગિફ્ટેડ અસ વિથ હિઝ મ્યુઝિક. એ મ્યુઝિક પણ આપણને આપી રહ્યા છે. પણ બટ ધ બ્લાઇન્ડ ડેફ ફિશ ધેટ સ્વિમ ઇન ધ સ્ટ્રીમ. પણ અહીંયા જુઓ, ફિશ શબ્દને સમજવાની બહુ જરૂર છે. ફિશ એ એક વચનમાં લખો તો પણ ફિશ લખાય ને, બહુવચન હોય એટલે કે વધારે ફિશ હોય તો પણ ફિશ જ લખાય છે. એનું બહુવચન ફિશીઝ એમ નથી થતું. એટલે અહીંયા જ્યારે એમ કીધું છે કે ફિશ, બ્લાઇન્ડ ડેફ ફિશ, તો કોઈ એકની વાત નથી થઈ, સમગ્ર માનવ જાતિની વાત થઈ છે. કે સમગ્ર માનવ જાતિ ફિશની જેમ બસ આંધળી બહેરી થઈને તરી રહી છે જીવનરૂપી નદીમાં. એટલે કે એમનું જીવન નિર્વાહ કરી રહી છે. અને ઈશ્વરની જે ઉપસ્થિતિ છે એને અનાદર કરી રહી છે. ઈશ્વરના આ સર્જનને આનંદ લેવાને બદલે એના તરફ ઉપેક્ષા દર્શાવી રહી છે. ધે સી નાઇધર ધ યાન નોર ધ મેન. આ માણસ એટલે કે પૃથ્વી પરનો માણસ પેલા નદીના કાંઠે બેઠેલો જે માણસ છે એને જોઈ પણ નથી રહ્યા, સાંભળી પણ નથી રહ્યા. અને એના ગીતને પણ સાંભળી રહ્યા નથી. તો અહીંયા આઈ થિંક આઈ હેવ એક્સપ્લેન ધ પોએમ ઇન ગ્રેટ ડિટેલ and you would have been able to understand the meaning of it. With it, you can solve your
એક્સરસાઇઝ. જેમ કે અહીંયા કોમ્પ્રિહેન્શનમાં જે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એ પેરેગ્રાફ તમારે તમારી જે પોએમની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એના આધારે અહીંયા શબ્દોને લખવાના છે. આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ તમારા માટે એક્ટિવિટી થઈ પડશે, તો આ અચૂક તમારે નોટબુકમાં કરવાની છે. યુ કેન યુઝ ગ્લોસરી ઓલ્સો. ગ્લોસરીનો ઉપયોગ કરી પોએમમાં આવતા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આ એક્સરસાઇઝ તમે કરી શકશો. ત્યારબાદ જોઈએ નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ. કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ, રાઇટ અ ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્સ. અહીંયા કઈ કઈ વસ્તુ પોએમમાં કહેવામાં આવી છે અને એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ બતાવવામાં આવ્યું છે. કેવ એ રિસ્ટ્રિક્ટેડ એરિયા, રિસ્ટ્રિક્ટેડ લાઈફ અને અંધકારનું પ્રતીક છે. રિવર બેંક, બેંક એટલે રિવર બેંકની વાત થઈ છે, નદીના કાંઠાની વાત થઈ છે. અને જે માણસ એમાં બતાવ્યા છે ઓલ્ડ મેન, એનું શું અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવ્યું છે પોએમમાં એ લખવાનું છે. ત્યારબાદ એટલે એ ટેબલ પૂરું કરજો. ત્યારબાદ C2.3માં પણ સરસ એક્ટિવિટી આપી છે કે વર્ડ પિક્ચર બનાવ્યું છે. આખી પોએમમાં એક શાબ્દિક ચિત્ર ઊભું થયું છે. રિવર કેવી છે, માણસ કેવો છે, શું કરી રહ્યો છે, ફિશ કેવી છે, તે શું કરી રહી છે, શા માટે કરી રહી છે, શું નથી કરી રહી. આ જે શાબ્દિક પિક્ચર દોરેલું છે એ તમે મારું જે વિડીયો પ્રેઝન્ટેશન છે અને તમને આ જે ટેક્સ્ચ્યુઅલ ડિસ્કશન છે એના આધારે તમે જો લખો તો તમારું લેંગ્વેજ પાવર વધશે. એ પણ અચૂક કરશો. અને આ રીતે પિક્ચર ડિસ્ક્રાઈબ કરવાનું છે. C2.5 પણ કરવાનું છે, 2.6 કરવાનું છે. આપણે 2.4 અને એ આપણે ઓમિટ કરીએ છીએ 2.4ને. 2.5 અને 6 કરવાનું છે. વોકેબ્યુલરીના તો દરેક સેક્શન કરવાના જ હોય, એને બિલકુલ ઓમિટ નહીં કરવાના, કેમ કે વોકેબ્યુલરી સેક્શનમાં વારંવાર તમને એકના એક વર્ડ્સ હોય છે એની એટલી બધી પ્રેક્ટિસ આપવામાં આવે છે કે જો તમે આ પ્રેક્ટિસ કરો તો આપોઆપ તમને એ વર્ડ્સ અને એના મિનિંગ્સ, એના ઉપયોગ, એના પરથી વાક્ય કેવી રીતે બને એ પણ આવડી જાય જ. ત્યારબાદ લેંગ્વેજ એક્સરસાઇઝ જે છે, ફંક્શન જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું. અસ્તુ.